والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada pagi ini insya-Allah kita akan baca Yasin. Seperti biasa kita niatkan minta Allah mengangkat musibah ini dengan secepatnya insya-Allah, dan kita niatkan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keselamatan kepada ibu dan ayah kita yang telah meninggal. Minta Allah bagi keselamatan mereka menempuh alam yang disebut dengan alam barzakh itu insya-Allah. Dan tuan-tuan niatkan juga apa-apa saja yang tuan-tuan hajati dan akan diaminkan oleh semua kita pada pagi ini insya-Allah. Dan tajaan Yasin pada pagi ini secara khususnya ialah Maryam binti Nuh insya-Allah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-awliya'i wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin, muslimina wal muslimat fil barri wal bahri, sya'unillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم
تستقبله النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وما اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما ظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينة وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزن المنفس عن كل مظلوم ومدين المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا وأن تربط ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقنا وأن تقترنا حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المسعود بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجري البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا حي يا قيوم. اللهم في الأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من آل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بذاتك اللهم نبر قلوبنا بذاتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumaat seperti biasa kita mengaji kitab 99 nama Allah. Hari ini kita pada nama Allah yang berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berapa? Yang berapa? Kita sampai kepada nama Allah Al-Aziz. Jadi pada para muhibbin yang baru menyertai pengajian ini, dimaklumkan bahawa pengajian ini ada kitab, iaitu buku catatan Asma'ullahil Husna. Jadi kepada 50 orang yang terawal beli buku ni pada hari ini, kalau beli 2 dapat lagi 1. Jadi buku tu tuan-tuan boleh bagi kepada siapa-siapa yang nak mengaji pula. Jadi kembang-kembangkan dakwah ni, insya-Allah. Jadi lagi admin akan masukkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad link itu kepada 50 orang yang pertama, insya-Allah. Dan lagi pada akhir pengajian saya nak umumkan satu pengumuman, insya-Allah. Tolong tunggu, insya-Allah. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العزيز. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Aziz. Makna Al-Aziz ada banyak makna. Makna yang pertama ialah Al-Ghalibul ladzi la yughlabu, iaitu Tuhan yang mengalahkan, yang tidak ada sesiapa mampu mengalahkan Allah. Itu mana Al-Aziz. Maksudnya Al-Aziz ni termasuk dalam nama Allah hak cengih. Dalam 99 nama Allah dibahagikan kepada yang pertama, sifat yang dikategorikan dalam kategori Jamal,
Yang kedua dia yang dimasukkan dalam kategori jalan. Jamal makna keindahan, jalal maknanya keagungan. Jadi kalau yang masuk dalam kategori jamal seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur, itu semua sifat-sifat Tuhan yang lembut-lembut dan indah-indah. Baik, kalau dalam sifat dia hak jenis cengih, bengih, penuh dengan kehebatan dan ketinggian, dia panggil jalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tengok di tapak tangan kita ni, di sebelah kanan ni, kalau kita kecutkan sikit, 18, angka 18. Kalau kita tengok di sebelah kiri kita, 81. Sama tak semua orang? Okay, jadi gabung di antara dua ni 99 nama Allah. Jadi sifatnya hak lembut tu 18, sifatnya hak cengih tu 81. Maknanya Tuhan itu selayaknya digeruni dan ditakuti, dirasakan dia hebat. Sebab tu semua nama dia Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sambung macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, hebat. Allahu Azza wa Jalla. Azza ni Aziz ni. Allahu Azza wa Jalla, cengih juga. Allahu Jalla Jalaluh, tu semua hak cengih-cengih semua. Bila sebut dia tak ada lembut, semua cengih. Jadi sifat-sifat dia jadi macam tu. Jadi subhanallah, maka sebab itu Tuhan ni siapa dekat dengan dia ialah orang yang takut kat dia. Siapa yang dekat dengan dia ialah siapa yang takut kat dia. Dan tidak ada yang paling takut kepada dia melainkan yang kenal dia. Siapa paling kenal Tuhan? Para ulama. Takut pada Allah, kurun pada Allah. Allah sendiri memberitahu dalam Al-Quran, kata ulama tu paling takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takut pada Allah itu ialah di kalangan hamba-hambanya yang dikategori dimasukkan mereka itu ialah golongan ulama. Jadi subhanallah, para ulama gentar dan gerun pada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Macam mana ayat sebelum tu? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila sebut nama Allah, gemetar hati. Takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dibacakan Quran pada mereka, bertambah iman mereka. Tu para alim ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tak berani dengan Tuhan. Bila sebut Al-Aziz, iaitu yang mengalahkan, yang tidak siapa mampu mengalahkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila hamba-hamba dia derhaka pada dia, sombong kepada dia, hantar tentera dia, tak ada siapa mampu lawan dengan dia. Mai ribut, mai api, mai ayak, mai tsunami, mai semua tu habis. Tu fenomena Al-Aziz. Sebab tu kita jangan sombong dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Dan termasuk juga dalam makna Al-Aziz, Az-Zafirul ladzi la yuqhar. Tuhan yang menang dan tiada siapa mampu untuk mengalahkan dia. Sama juga Az-Zafir. Jadi raja kita dulu ada raja yang digelar dengan Sultan Muzaffar. Raja-raja ni mereka menggelar nama mereka tu dengan nama-nama yang berkait dengan Tuhan. Al-Muzaffar, Al-Muzaffar,
Allahumma salli, yang diberi kemenangan, yang diberi kemenangan. Al-mutawakkilin billah, yang bertawakal pada Allah. Sultan Abdul Halim dulu apa gelaran dia? Al-Mu'azzam. Allah Al-Mu'azzam. Dia cerita dia, raja-raja kita ni kita gelar Duli yang Maha Mulia. Apa tu? Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Duli yang Maha Mulia, nama dia apa dia? Nama raja apa? Sultan apa ni raja pun tak tahu teruk sangat ni. Rakyat Malaysia ke ni? Apa dia nama raja? Sultan Ahmad ayah dia. Sultan Abdullah, Raja Abdullah. Dalam dia Raja Abdullah. Jadi subhanallah, kita mula macam mana? Duli yang Maha Mulia, Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah bin Ahmad Shah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duli yang Maha Mulia tu bukan dia, Allah. Dia siapa? Dia Duli. Duli ni apa? Duli ni debu yang duduk di kaki kuda. Tu dia panggil Duli. Raja tu ialah Duli. Duli yang Maha Mulia. Siapa yang Maha Mulia? Dia ke? Allah. Dia ialah Duli yang Maha Mulia. Dia ialah Duli kepada Tuhan yang Maha Mulia. Seri Paduka Baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ialah Seri Paduka Baginda. Paduka ni pun makna sama juga. Sama juga, debu yang hina tu. Seri Paduka Baginda, dia ialah paduka kepada baginda. Siapa baginda tu? Rasulullah. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dia yang dipertuankan oleh Tuhan yang Maha Agung. Tahu nama dia. Jadi para ulama kita hebat. Sebab kerajaan yang memerintah dunia dulu ialah kerajaan Islam. Jadi itulah raja. Jadi kalau raja teratu dengan Tuhan, kita tak tahu duduk tang mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tu dia panggil Az-Zafirul ladzi la yuqhar, yang menang yang tak dapat dikalahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu raja orang tak lawan. Raja ni Nabi kata As-Sultan Zillullahi fil ardi. Raja ialah bayangan Allah di muka bumi. Orang lawan dalam politik dengan raja orang tak lawan. Bodoh lawan raja. Lawan raja ni derhaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada orang cuba nak derhaka pada raja. Dia buat sembah derhaka. Jadi derhaka pada raja macam derhaka pada Allah. Sebab raja kalau dia adil, dia termasuk dalam apa yang Nabi sebut 7 orang yang berpayung di bawah aras Tuhan pada hari akhir esok, iaitu Al-Imamul Adil. Hang parti apa pun, hang ialah rakyat dia. Semua rakyat beta. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ada azza ya'izzu, dia ada azza ya'uzzu, azza ya'izzu, azza ya'azzu. Itu betul-betul berbeza-beza. Asal bahasa Arab semua daripada satu kalimat azza ya. Allahu azza wa jalla. Kalau azza ya'uzzu, tu ketika dia menang. Tuhan ni ada musuh dia. Musuhnya hak lawan dia, musuh dia. Tu kita kata aduwullahi wa aduwuk, aduwullahi wa adu wa adu, aduwullahi wa aduwukum.
Macam mana ayat Quran sebut? Hak persiapkan kekuatan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana Suhaib? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong Ustaz Midin. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi aduwakum. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, persiapkanlah, wa'iddu lahum, persiapkan untuk mereka, iaitu musuh yang kita nak perang tu. Mastata'tum, apa yang kamu mampu. Mastata'tum min quwwah, kekuatan apa yang kamu boleh persiapkan untuk hadapi mereka. Min ribatil khair, daripada unta yang bertambat yang nak dilepaskan berperang. Lepas tu turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, gunanya untuk menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Tuhan ada musuh dia, yang menentang dia musuh dia, yang menentang agama dia musuh dia, yang menentang orang-orang Islam musuh dia, yang menentang undang-undang dia musuh dia. Jadi bila berlawan, orang tu nak berlawan dengan Islam dan Tuhan bagi kemenangan kepada tenteranya, musuh-musuhnya dikalahkan, dia ialah azza ya'uzzu. Apa ayat yang Tuhan sebut tu? Tuhan cerita berkenaan malaikat yang Allah buat turun ke bumi menjadi tentera Allah. Apa ayat tu bunyi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa arsalna alaihim bijunudin lam tarawha. Kami utuskan kepada mereka tentera yang kamu tak dapat lihat. Itu tentera Allah. Dalam perang Badar pelik. Dalam perang Badar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini cerita Abu Sufyan waktu dia menyertai perang Badar, dia di pihak musyrikin. Mereka melihat sebelum daripada seorang tentera Islam menetak tangan musuhnya, tangan dah putus. Pedang tak sampai lagi, putih dah. Belum sempat pedang sampai di tengkuk untuk cantai kepala dia, dah terpancung dah. Siapa yang buat? Tentera malaikat. Jadi bila mana Allah menang, dia sebut dengan azza ya'uzzu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada azza ya'izzu. Azza ya'izzu ni maknanya huwallazi la mathila lahu. Dia, Tuhan itu yang tidak ada contoh, tidak ada umpama, tidak ada seperti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh kata nak kenal Tuhan, hang tengok orang tu. Sama kita boleh Tuhan ni tak ada contoh. Dia macam mana? Wallahu subhanahu wa ta'ala ma'alam. Cuma yang pasti kita akan dapat melihat dia, InsyaAllah. Yang pasti sesaat kita melihat dia, kita semua akan pengsan. Sebab indah Allah Ta'ala, Dia zat yang maha indah. Dia ialah Dia yang akan menghadiahkan Dia kepada kita. Dia ialah surprise buat kita. Siapa tengok Allah pengsan, indah sungguh Allah Ta'ala. Tu dia panggil azza ya'izzu. Kalau azza ya'azzu,
Azza ya'azzu ni iaitu alladhi la yusalu ilaihi, Tuhan yang tak boleh kita sampai pada dia. Tuhan yang tak boleh kita sampai pada dia. Habaklah siapa pun, orang alim, para ulama, raja, orang boleh pi, Tuhan tak boleh pi, tak boleh sampai kat dia. Dulu ada satu cerita ni saya dapat di Turki, penceritaan seorang ulama di sana. Di Turki dulu ada satu orang ulama namanya Syekh Mujahid, makruf, terkenal seluruh alam, tapi orang tak tahu dia macam mana. Sebab zaman tu tak ada Facebook, tak ada internet apa semua, tak tahu dia macam mana. Satu orang ulama ni, dia kata, nak pergi tengok Syekh Mujahid. Macam mana Syekh Mujahid? Makruf sangat namanya, meniti di setiap mulut dan bibir orang seluruh alam. Maka dia pun merentas perjalanan nak pergi ke Turki, berjumpa dengan Syekh Mujahid. Lama nak pergi tu, bukan pakai flight. Jadi bila sampai berbulan-bulan sampai tu, tengok Syekh Mujahid tu budak je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Budak je. Lah, budak je kau. Rugi kumai. Letih saja habis masa mai tengok kata-kata dia ni. Tu ke Syekh Mujahid. Orang tu tunjuk tu salam lah. Salam dengan Syekh Mujahid, Musa Sayyidina Muhammad. Cuma kasar selesai tu nampak di muka. Syekh Mujahid yang kata, yang budak tu kata, menyesal kan jumpa aku. Menyesal tersangat-sangat. Menyesal sungguh. Ingat ke orang tua ke, budak je. Tak apa, kalau selesai, kalau hang rasa menyesal, aku hantar hang balik. Syekh Mujahid berdiri. Ulama ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia suruh duduk atas, dia suruh pijak kaki dia. Bila pijak kaki dia, dia buat macam ni. Dia angkat macam tu, syum, kawan tu, sampai negeri dia. Nak main berbulan-bulan, balik sat sampai negeri dia. Dia pun baru tersedak, Masya Allah, karamah dia. Nak pergi pula berbulan pula. Nak pergi. Silap aku pandang macam tu. Sebab tu kita tu dengan pandang lekeh orang. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad sampai pula di Turki berbulan sampai tu. Tengok dia medan rumah Syekh Mujahid, ramai orang. Ramai sangat. Lepas kata pagi tadi baru meninggal. Allahu Akbar. Maknanya hebat tara mana apa seseorang boleh sampai, Allah tak boleh sampai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu makna azza ya'azzu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita dalam bahasa Arab dia sebut hisnun aziz. Hisnun aziz, satu kubu yang orang tak boleh masuk. Contoh macam kubu kota Konstantinopel yang Nabi sebut, la tuftahanna al-Qastantiniyah, ni'mal amir dhalikal amir, wa ni'mal jaish dhalikal jaish. Akan dibuka kota Konstantinopel. Siapa yang buka kota tu, pemimpinnya paling baik, tenteranya tentera terbaik dunia. Jadi setiap khalifah berjuang, berusaha untuk membuka kota Konstantinopel, tapi tak mampu sebab tersangat kukuh. 800 tahun baru mai pembukanya, iaitu Sultan Muhammad. Sultan yang namanya nama Rasulullah. Al-Fatih baru lepas buka gelaran, namanya Muhammad, nama Rasulullah juga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat kota ni, dia tinggi pokok nyok. Tinggi pokok nyok. Lepas tu pula dia dua lapis.
sama tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tara kota dengan kota ada ayat. Kalau boleh khabat khabat tu apa dia? Panjat. Kalau dah boleh panjat, Allahumma salli. Hak duduk atas kota dulu panah. Puf nak masuk macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau lepas pi pun akan jatuh layak, mati juga. Tu nak ragas naik lagi, ragas pula. Ragas tu ada. Panjat juga. Salah sama. Jadi naik pula. Tu kota tu tak siapa boleh sampai. Dia macam ni bentuk dia. Nak sampai kat dia tu. Selat Barbosa. Dalam laut dia ada rantai. Mana-mana kapal nak pi akan tersaruk, tak sampai. Tapi Sultan Mak Al-Fatih, Tuhan bagi karamah. Ada laluan daripada bukit yang dia boleh buat naik kapal itu turun balik sana. Turun belah belakang. Masalah Sayyidina Muhammad. Mula tu kapal tu bukan sebiji, 60 biji. 60 buah kapal perang, bukan perahu tak ada masalah. Kapal perang 60 biji. Cara dia macam mana? Caranya dengan menggunakan kayu bulat. Lepas tu masalah Sayyidina Ahmad dengan dituangkan dengan lemak-lemak binatang. Itulah yang melicinkan. Tapi nak naik gunung, kalau atas darat tak apa, ni nak naik gunung, tu pun karamah. Tuhan tolong melalui tentera malaikat. Mereka tolak macam senang sebab tentera malaikat tolak. Tu karamah dia. Tentera yang pagi tu akan menang, pagi esok dapat akan menang. Mereka layak dapat pertolongan Allah. Tuhan datangkan malaikat. Mana-mana yang Tuhan bagi menang tentera Islam, sampai malaikat mai baru menang. Bergabung tentera manusia dengan tentera malaikat. Cuma mereka tak nampak malaikat yang Allah turunkan, tolak naik gunung 60 buah, 60 biji kapal. Lepas tu sampai balik sana, pagi esok serangan bermula lepas subuh. Pum, terkejut orang Rom. Macam mana boleh timbul? Tapi pagi itu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka dah sampai. Subhanallah. Korban pagi itu dah sampai 60,000 orang lah. Mereka pun hebat juga serang tentera Sultan Mak Fatih ni. 60,000 bukan sikit. Mati pada pagi itu saja, tapi tak boleh buka lagi. Tapi tentera mereka tu disertai dengan guru kepada Sultan Mak Fatih. Dan guru ayah dia juga Sultan Murad. Iaitu satu orang ulama namanya Syekh Muhammad Syamsuddin An-Naqsyabandi. Muhammad juga. Orang nama Muhammad juga. Jadi guru dia kata, lah ni macam ni, kita kena cari tamana kubur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang meriwayatkan hadis tu, la tuftahanna al-Qastantiniyah itu, iaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Nak cari macam mana 800 tahun zaman Rasulullah sebut tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Ayyub yang mai ketika tu pada zaman Yazid bin Muawiyah, zaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu zaman Bani Umayyah. Yang dia nak pi juga tu, Yazid bin Muawiyah kempen besar-besaran, jom kita buka kota Konstantin, Al-Qastantiniyah. Abu Ayyub ketika tu dia sahabat yang paling akhir sekali ada. Dia kata aku nak pi juga. Kata Yazid, nak pi macam mana? Hang tua dah, pegang pedang pun tak boleh, tak angkat, tak mampu dah, tua sangat. Tak apa, dia kata aku nak pi, aku nak pegang panji-panji. Kalaupun aku tak boleh bunuh orang bunuh aku pun tak apa dah.
aku nak mati. Sebab Nabi kata ada satu orang sahabatku, dia akan mati dan dikebumikan di bawah kota Konstantinopel. Aku rasa aku dah orang tu. Nabi sebut tu. Jadi akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila 800 tahun lepas tu, nak pergi cari macam mana? Mana ada tanda, mana ada nisan. Tapi katakan kerohanian ni bantu. Sebab tu tentera Islam dibantu dengan kerohanian, rohani tinggi. Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Syamsuddin, dia semayang hajat, Allahu Akbar, minta petunjuk Tuhan, tolong tunjuk ke aku tak mana kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Lepas semayang kat tangan doa, nampaklah Tuhan tolong. Ada satu pohon pokok, kita tani, kita korek. Jadi bila korek jumpa tu, katakan kerohanian tu, kasyaf Tuhan bagi, jumpa. Dan Tuhan pelihara jasad Abu Ayyub ni, dia jasadnya dibelit oleh akar-akar pokok, pelihara dia, masih wujud dan tak reput pun 800 tahun lebih kurang. Sallallahu Muhammad. Lepas tu subhanallah, dipindahkan daripada situ ke tempat yang ada hari ni di Turki. Pindah tempat. Jadi waktu tu Syekh Muhammad Syamsuddin An-Naqsyabandi Sallallahu Sayyidina Muhammad, ketika tu dia kata, wahai Sayyidina Abu Ayyub, izinkan kami membuka kota Konstantinopel. Minta izin. Sebab hadis dia pegang, minta izin. Jadi macam cakap dengan orang mati, tapi sebenarnya tidak. Rohani dengan rohani, kontak. Telefon ni, kalau sama lain dia masuk, no? Jadi kalau telefon sama telefon, dia masuk, jadi telefon. Jadi lepas tu ke bumi balik, jom bismillah, Allahu Akbar, minta izin lah. Dalam 2 jam ya, menang. Tapi dah korban 60,000 orang dah. Subhanallah. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, kata ahli sejarah yang saya jumpa di Turki itu, dia kata, hampa duk rasa hebat pembukaan Konstantinopel, sama hebat peperangan hampa dengan Portugis 1511 di Kuala Kedah. Ribuan syuhada dalam laut Kuala Kedah. Okay, bukan setakat tu, di Masjid Zahir ni, di lapangan tu, semua yang kita pijak rumput-rumput tu, di bawah hanya ialah kubur syuhada. Subhanallah. Bumi Kedah ni bumi syuhada. Perang dengan Siam. Perang dengan Siam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak gugur syuhada. Banyak kita perang dengan Portugis, perang dengan Belanda, perang dengan musuh-musuh Islam, dengan Siam. Jadi banyak syuhada yang gugur. Sebab tu bumi ni insya-Allah dia bumi karamah. Apapun usaha nak diusahakan untuk menghancurkan dia, insya-Allah Allah pelihara biiznillah. Okey, bila sebut Hisnun Aziz, satu kubu yang orang tak boleh sampai. Kalau tak boleh sampai, macam kota Konstantinopel tu, sebenarnya bukan mustahil sampai, no, harus sampai. Kalau tidak, tak menang Sultan Ahmad Fatih. Kalau harus sampai pun namanya Hisnun Aziz, macam mana yang mustahil sampai? Siapa dia tu? Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu makna Azza Ya'uzzu, Azza Ya'izzu, Azza Ya'azzu. Jadi perbahasan Al-Aziz ni kita sambung minggu depan, insya-Allah. Tak habis lagi. Yang terakhir sekali saya nak buat pengumuman. Pada hari ini kami meresmikan Darsa Mat, kedai Darsa. Kedai ni dia ialah kedai charity, kedai kebajikan. Maksudnya macam ni, orang yang ada duit pergi beli, dan dia tinggal duit. Kalau harga tu RM50, kalau harga barang tu RM30, dia tak ambil RM20, jadi RM50.
tinggal kat kita. Hak itulah jadi sumbangan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkeperluan. Jadi soalan Sayyidina Ahmad, jadi siapa-siapa yang main mengaji di madrasah ni, pilah sana beli, lepas tu tinggal duit untuk sumbangan. Kemudian soalan Sayyidina Muhammad buat masalah ni kita mulakan dengan qaryah yang dekat-dekat. Qaryah dekat-dekat dengan kita. Masjid Bukit Tampoi, Masjid Pokok Macang, Masjid Pulau Kijang, Masjid Nakar Nambua, Masjid Kuala Nerang. Jadi nanti kita akan ambil senarai nama orang miskin-miskin, orang fakir-fakir ni. Jadi mereka boleh mai ke kedai Samad, mereka boleh beli. Kalau kurang RM1 RM2 pun dia beli barang. Jadi dia tak payah tawak, kita kurangkan. Kalau kita kaya, boleh pergi sampai RM10 pun tak apa, insya-Allah. No? Jadi beli tan lain tak ada special tu. Kalau beli kedai kita, masalah Sayyidina Muhammad, kurang RM2. Kita tengok kalau hari itu kita duit banyak, 10 orang masuk awal, kurang RM10. Tak untung bah. Jadi tuan-tuan juga yang menyumbang untuk orang susah-susah kawasan ni. Kuala Nerang ni orang susah banyak. Jadi itulah kedai kita, insya-Allah. Pada pagi ni kita akan buat perasmian sikit, insya-Allah. Dan pada muslim dan muslimat yang main ke darsa ni, jadi bolehlah pergi tengok kedai kita, insya-Allah. Dan mudahan Allah mudahkan kita untuk memberi sumbangan kepada mereka-mereka yang sangat berhajat dan berkeperluan, insya-Allah. Jadi kita akan ambil nama-nama orang fakir melalui masjid-masjid di sini. Jadi kalau nama dia ada, dia berhak untuk dikurangkan, insya-Allah. Orang yang ada yang berada, orang tu bagi lebih lah. Hak lepas tu ya kita kurang. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membantu sesama kita, insyaAllah. Allah SWT alam. Jadi tentang tolong doa, moga-moga Allah mudahkan perjalanan kedai kebajikan kita ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memudahkan, Allah merahmati, Allah menjadikan kita termasuk dalam orang yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan pada pagi ini penaja kepada majlis kita ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, sahabat infak CJ Terengganu, guru infak Masjid Darussalam 1, guru infak Masjid Darussalam 3, guru infak Masjid Darussalam 4, guru infak Masjid Darussalam 13, guru infak Masjid Darussalam 16, guru infak Masjid Darussalam 18, guru infak Masjid Darussalam 19, guru infak Masjid Darussalam 20. Kemudian Rosnita Yahya dan keluarga, Yahya bin Musa dan juga keluarga daripada Kajang, Zainal Zaini sekeluarga dan arwah Zainab Ismail, Yusnita, Mak Yusuf Darus, Seksyen 34 Shah Alam, Muhammad Iskandar Zulkarnain dan keluarga Kuang Sungai Buloh, Umi Sayang Humaira Seri Manjung Perak, Mimah Abdul Razak dan para arwah, Firda Gunung Bisut, Hajah Rosmah Shah Alam, Nur Hashimah binti Husin, suami anak-anak Ipoh Perak, Amelia Tambi Husin Melaka, Salah Sayyidina Muhammad, Nuriza Wati binti Kamarudin Ipoh Perak, Ahmad Yusuf Syakirah dan keluarga, Taman Sepadu Tasik Gelogong Pulau Pinang, arwah Mak Zaki, rohanan anak-anak Temeluk Desa Bayan Lepas, hamba Allah sekeluarga Pulau Rusa Kuala Terengganu, Suhani binti Makno dan keluarga Semberang Jaya, Rokiah binti Rahman Pandan Indah KL, Ahmad Faris Suhail dan keluarga Kuala Lumpur, Salasiah Haji Abdul Aziz Kampung Banggul Khas Selama Perak, hamba Allah Gajah Melaka, hamba Allah juga beradik Kampung Empau Wang Tepus, Rosnita Musa Shah Alam, arwah Zulkifli Abdul Qadir sekeluarga, Tadika Impian Hatiku, Magnet dan murid-murid, Meganet dan murid-murid, Mas Linda Azmi dan seluruh ahli keluarga Kelantan, Allahyarham Haji Azmi dan keluarga Kulim, Amran dan Niza dan anak-anak kampung
Pasir Mas, Kampung Lubuk Jung, Pasir Mas, Kelantan. Hajah Saidah Abdul Sattar dan Syah daripada Shah Alam. Hamba Allah Putrajaya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamdul Ashraf Sekeluarga, Taman Cahaya Ampang. Arwah Akbar Adam, Port Kelang. Tok Umi Zahra Arifin, arwah Siti Zaliha Haji Megat dan juga keluarga. Dayang Siti Nur Razimah Sekeluarga, Kuching, Sarawak. Hamba Allah Sekeluarga, Pandan Jaya, Selangor. Wan Nur Intan dan keluarga, Bandar Putri Jaya, Sungai Petani. Haji Abdul Zahid dan Hajah Nur Ain, Bandar Baru, Kedah. Cik Ajar binti Abdul Hamid, Al-Ustaz, Kedah. Ustazah Masyitah Pekosna, Puan Hamidah Sekeluarga, Singapura. Amran dan Mas Selangor, Muhammad Syukri dan Basharina Sekeluarga, Simpang Pulai, Ipoh, Perak. Aminah Syed Ahmad Al-Haddad, Melaka. Nur Saidah dan keluarga, Negeri Sembilan. Hamiza Sekeluarga, Hajar dan Rosli Sekeluarga, Singapura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamba Allah Tanah Merah Jitra, hamba Allah Perak. Irniwati binti Zalani, Kerubung, Melaka. Hamba Allah Sekeluarga, Batu Kif, Selangor. Arwah Ibu Mentua, Allah yarham Nafisah, Allah yarhamha Nafsiah binti Lebay. Taman Tunku, Puan Cik Bahau, Negeri Sembilan. Khususnya Muhammad Ridwan dan Nik Rosdiaini, Tanah Merah, Kelantan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati keluarga mereka, insya-Allah. Tuhan mudahkan mereka untuk mendapat taufik dan hidayah. Tuhan murahkan rezeki mereka. Moga-moga Allah berkati dan sentiasa mendapat rahmat daripada sisi Dia. Moga-moga keluarga mereka Allah masukkan ke dalam kelompok keluarga-keluarga yang mendapat rahmat dan berkat pada sisi Allah. Dan Allah kabulkan hajat-hajat yang mereka hajati. Allah kabulkan doa mereka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi semua para guru dan pelajar lagi boleh ejah pukul 10 di sana, insya-Allah.